پیسیفک اوشن ہماری سوچ سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ چلی کے ساحل سمندر پر پیسیفک اوشن میں اگر ارتھ کے آر پار سوراخ بھی کیا جائے تو تب بھی وہ سوراخ ارتھ کی دوسری جانب پیسیفک اوشن میں ہی نکلے گا۔ ناظرین، دنیا میں ٹوٹل 5 اوشنز پائے جاتے ہیں۔ ان 5 اوشن میں سے سب سے بڑا اوشن پیسیفک اوشن کہلایا جاتا ہے اور یہ تقریباً 165 ملین اسکوائر کلومیٹر کے رقبہ پر پھیلا ہوا ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ہماری دنیا کا ٹوٹل لینڈ یعنی ٹوٹل خشک حصہ ہی 148 کلومیٹر اسکوائر پر پھیلا ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر باقی 4 اوشنز کو ہٹا کر صرف پیسیفک اوشن کی ہی بات کی جائے تو وہ اکیلا ہی ہماری پوری دنیا کے تمام پہاڑوں، ریگستان، جنگلات اور آئی لینڈز سے بھی کافی زیادہ بڑا ہے۔ اس پورے اوشن میں صرف چند ہی آئی لینڈز ہیں اور وہ بھی اتنے چھوٹے ہیں کہ وہ اس شاندار سمندر میں صرف ایک ڈاٹ کے برابر دکھتے ہیں، اور سونے پہ سہاگا یہ وہ آئی لینڈز ہیں جن میں سے زیادہ تر پر آج تک کسی انسان نے قدم نہیں رکھا۔ یعنی کل ملا کر بات کی جائے تو کوئی شخص اگر اس پیسیفک اوشن میں گمنام ہو جائے تو اس کو ڈھونڈنے کا چانس لگ بھگ نہ ہونے کے برابر ہے۔ لیکن آج آپ ایک ایسے انسان کی ریئل سٹوری جانیں گے جو کہ اپنی ایک چھوٹی سی بوٹ پر اس پیسیفک اوشن میں گم گیا تھا، اور وہ بھی صرف 10 یا 15 دنوں کے لیے نہیں بلکہ پورے 438 ڈیز تک۔ جی ہاں، اس شخص نے ایکسیڈنٹلی ایک ایسا ورلڈ ریکارڈ بنا لیا تھا جس کو کہ شاید کوئی چاہتے ہوئے بھی توڑنا پسند نہیں کرے گا۔ سمندر میں اکیلے سب سے زیادہ وقت ریکارڈ اس شخص کے پاس ہے، جس کا نام جوز سلویٹر ہوتا ہے، جس نے سمندر میں پورے 438 ڈیز گزارے، اور وہ بھی صرف 7 فٹ کی چھوٹی سی بوٹ پر۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر 14 مہینوں تک خوفناک سمندر میں یہ شخص اکیلا کیسے رہا؟ لیکن اس سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ یہ سمندر میں گیا کیسے۔ یہ بات ہے 2012 کی، جب میکسیکو کے ایک چھوٹے گاؤں کوسٹا ایزول میں جوز الورینگا نامی یہ شخص رہتا تھا۔ جوز اس وقت 36 سال کا تھا اور یہ ایک ایکسپرٹ مچھیرا بھی ہوا کرتا تھا۔ 17 نومبر 2012 کے دن جوز اپنے ایک دوست کے ساتھ مچھلی کے شکار کے لیے سمندر میں نکلا۔ ان کا پلان تھا کہ یہ سمندر میں صرف 30 گھنٹے گزاریں گے، اسی وجہ سے ان کی اس چھوٹی سی بوٹ پر کچھ زیادہ سامان نہیں تھا۔ اس 7 فٹ کی کشتی میں صرف ایک انجن اور ایک ریفریجریٹر تھا، جس میں وہ مچھلیاں اسٹور کرتے تھے۔ اپنے ساتھ صرف ایک دن کا کھانا لے کر جانے والے جوز کو یہ کہاں معلوم تھا کہ اس کے اگلے 438 دن اس کی زندگی کے بدترین دن ہونے والے ہیں۔ وہ میکسیکو کے ساحل سے 120 کلومیٹر دور گئے اور اپنا جال سمندر میں بچھا دیا، لیکن اسی وقت ایک خوفناک سمندری طوفان وہاں آ پہنچا۔ اپنی جان بچانے کے لیے وہ مچھلی کے جال کو وہیں چھوڑ کر ساحل کی طرف ننگے پاؤں بھاگے۔ پورے 6 گھنٹے مسلسل بوٹ کو تیز رفتار میں چلاتے ہوئے صبح کے 7 بجے وہ ساحل سے اب صرف 20 کلومیٹر دور تھے اور ان کو اپنا گاؤں نظر بھی آنے لگا تھا۔ وہ اس طوفان کو تو کافی دور چھوڑ آئے تھے، لیکن اب ان کی قسمت کام کرنا چھوڑ گئی تھی۔ ساحل سے صرف 20 کلومیٹر کی دوری پر ان کی بوٹ کا انجن خراب ہو گیا تھا۔ اب نہ ہی ان کے پاس شیمپو تھے اور نہ ہی بوٹ کی ڈائریکشن کرنے والا سیل، لیکن ان کے پاس ایک ریڈیو تھا جس کے ذریعے انہوں نے اپنی لوکیشن اپنے باس کو پہنچی۔ اس کے بعد وہ انتظار کرنے لگے، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ایک مچھیرے کا گھناؤنا خواب ہوتا ہے۔ جی ہاں، اپنے باس کا جواب کا انتظار کرتے کرتے ان کی ریڈیو کی بیٹری بھی جواب دے گئی، اور اب ان دونوں مچھیروں کا باہر کی دنیا سے کانٹیکٹ ختم ہو چکا تھا۔ جوز ولنگرا اور اس کا ساتھی ابھی اسی شوق میں تھے کہ اچانک وہ ہوا جس کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ تیز ہواؤں نے انہیں واپس سمندر کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا تھا، اور جو ساحل ان کو نظر آ رہا تھا وہ آہستہ آہستہ ان سے دور ہوتا چلا گیا۔ ان کے باس نے ایک سرچ پارٹی بھی بنائی اور ان کو پیسیفک اوشن میں بھی ڈھونڈا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی، کیونکہ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے جوز اور اس کے ساتھی کا بچنا بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ اس حادثے کو
तकरीबन 5 दिन हो गए थे और हवाओं ने जोज की बोट को साहिल से 450 किलोमीटर पीछे धकेल दिया था। वो समंदर के एक ऐसे हिस्से में पहुंच चुके थे जहां हर वक्त तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था। उनको मालूम था कि उनकी बोट इतनी छोटी है कि उनको दूर से भी स्पॉट नहीं किया जा सकता। ना ही उनके पास कोई फ्लेयर गन थी और ना ही वो आग लगाकर धुएं से सिग्नल दे सकते थे। यानी जोज अल्वरिंगा और उसके साथी को अच्छी तरह इल्म हो चुका था उनके बचने का चांस अब 1% से भी कम है। जो खाना पीना वो साथ लाए थे वो पहले ही खत्म हो चुका था, इसीलिए उन्होंने पेट भरने के लिए अब अपने हाथों से ही उन परिंदों को पकड़ना शुरू कर दिया जो उनके बोट पर आकर बैठते थे या फिर बोट के आर पार मौजूद मछलियों को पकड़कर कच्चा खाने लगे। समंदर में मौजूद खारा पानी पीने से इंसान की मौत हो सकती है, इसीलिए उन्होंने बारिश का पानी समंदर में तैरने वाली प्लास्टिक की बोतलों में भर कर पीना शुरू कर दिया। लेकिन जब बारिश कई दिनों तक नहीं होती थी तब वो अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी और टर्टल्स का खून पीते थे, और वो भी तब जब वो उनको पकड़ने में कामयाब होते थे। दिन गुजरते गए और फिर महीने। ये दोनों जिस मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे थे वो इमेजिन करना भी हमारे लिए मुश्किल है। आखिरकार जोज एल्वरिंगा का साथी ये टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर सका और 4 महीनों के बाद उसने सुसाइड कर लिया। अब इस छोटी सी बोट पर जोस के पास बात करने के लिए भी कोई नहीं था और वो चारों तरफ गिरे इस समंदर में अकेला जिंदगी गुजारने लगा। मैप में देखा जाए तो एक अंदाजे के मुताबिक अब जोस मैप के और पैसिफिक ओशन के इस हिस्से में मौजूद था और ये दुनिया का खामोश तरीन हिस्सा माना जाता है। हत्ता के यहाँ से कार्गो शिप्स भी कभी कभार गुजरती हैं। मेक्सिको के साहल को छोड़े 6 महीनों से भी ज्यादा हो चुके थे और इस दौरान जोस ने अपने साथी को भी खो दिया था और इसी वजह से वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी हो चुका था। एक दिन जोब को दूर समंदर में एक कार्गो शिप गुजरती हुई दिखाई दी। पिछले 6 महीनों में वो पहले कोई शिप देख रहा था और इस शिप को देखते ही उसके जिंदा रहने की उम्मीद भी वापस जाग उठी। जोज ने कार्गो शिप की तरफ हर तरह के इशारे किए, लेकिन बदकिस्मती से शिप के क्रू को ये छोटी सी बोट नजर नहीं आई। देखते ही देखते उसके जिंदा रहने की उम्मीदों पर एक बार फिर पानी फिर गया। इमेजिन करें कि समंदर के बीचों बीच एक दिन मौत से लड़ने के बाद आखिरकार जान बचाने का आसरा मिले और वो भी इग्नोर करके चला जाए तो कैसा लगेगा। 11 महीनों के बाद जोस अपनी इस छोटी सी बोट पर 8000 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका था। उसके कपड़े भी फट चुके थे और उसके पास अपने आप को सनलाइट से बचाने के लिए सिर्फ एक अंडर वेस्ट बची थी। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब किस्मत जोस पर मेहरबान हो गई। 30 जनवरी 2014 को यानी पूरे 14 महीने बाद जोस ने आसपास पानी में नारियल तैरते हुए देखे। वो समझ गया था कि कोई आइलैंड करीब आ चुका है जहां पर दरख्तों पर लगे हुए नारियल फूट कर पानी में तैर रहे हैं। थोड़ी ही देर दूर उसको एक आइलैंड भी नजर आ गया। उसको डर था कि कहीं ये आइलैंड भी उससे छूट ना जाए। इसी वजह से जल्दी से वो पानी में कूद गया और स्विम करके आइलैंड पर पहुंच गया। पिछले 14 महीनों में जोस ने पहली बार किसी जमीन पर कदम रखा था और जब वो आइलैंड पर पहुंचा तो उसे एक छोटा बीच हाउस दिखाई दिया जिसमें वहाँ का लोकल मौजूद था। पिछले 438 डेज में जोस ने किसी इंसान से पहली दफा मुलाकात की थी। आइलैंड मार्शल आइलैंड के एक रिमोट आइलैंड था जिसको ईबोन एटोल कहा जाता है और ये आइलैंड जोस के स्टार्टिंग पॉइंट से 11,000 किलोमीटर दूर है। ये भी जोस की किस्मत थी कि वो समंदर में एक छोटे डॉट की तरह दिखने वाले आइलैंड पर पहुंच गया था, वरना अगर जोस से ये आइलैंड भी मिस हो जाता तो अगला स्टॉप इस आइलैंड से तकरीबन 5000 किलोमीटर दूर था। वहां से जोस को वापस अपने घर में पहुंचाया गया, जहां पर पहुंचते ही जोस को एक और मुसीबत ने घेर लिया। यहाँ वापस पहुंचने पर जोस ने 438 डेज के नाम पर एक बुक पब्लिश की, लेकिन जोस को अपने साथी को मारने पर उस पर केस दायर कर दिया गया। वही साथी जिसने जोस के मुताबिक सुसाइड किया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि सीक्रेट नॉलेज की ये वीडियो भी आप जरूर पसंद करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। इसी के साथ मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।